नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु मो चैनल को स्वागत करुछि। पूर्व वीडियो रे मु आपण मानकु बंदीर विरह व्यथा विषय रे आलोचना करबा को कहितली। हेले बंदीर विरह व्यथा विषयटी आउट ऑफ सिलेबस बा आम सिलेबस से नाही, सेथि पई आमे वर्तमान वार्ता कवितार संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। वर्तमान आमे प्रथम प्रश्न को जिबा। शताब्दीर सिंहद्वार भविष्यतर वार्ता किए आनी? दूत, डाकवाला, मेघ ना पारा? शताब्दीर सिंहद्वार भविष्यतर वार्ता दूत आनी। परवर्ती प्रश्न, कवि मानव शिशु को किपरि जाग्रत होगाकू परामर्श देइछन्ति? प्रतिशोध परायण होई, लौकिक ज्ञान को धरी समस्त को आपणार करी प्रतिश्रुति पालन करी। कवि मानव शिशु को लौकिक ज्ञान को धरी जाग्रत होगाकू परामर्श देइछन्ति। परवर्ती प्रश्न, दीप्त कंठरे कौन पचारिबा पई समय आसीछि? एते दिन धरी लोह कारागार काहींकी थिला? मनीष काहींकी अन्य को विश्वास करुथिला? जीवनर कौन संभावना थिला ना भविष्यतर की आशा थिला? दीप्त कंठरे एते दिन धरी लोह कारागार पचारिबा पई समय आसी। परवर्ती प्रश्न, शताब्दीर सिंहद्वार दूत कहार बर आनी? जमीदार, महाजनर, देवतार ना भविष्यतर? शताब्दीर सिंहद्वार दूत देवतांकर बर आनी। परवर्ती प्रश्न, कवि मनुष्य पुत्र को कौन हुआ बोली कहिचंती? दग्ध और भस्म हेबाकू, देवतार रूप नेबाकू, अत्याचारी हेबाकू ना कैफियत देबाकू? कवि मनुष्य पुत्र को दग्ध और भस्म हेबाकू कहिचंती। परवर्ती प्रश्न, जुग जुग धरी मानव आत्मा को किए पीड़ा देइछि? मरुड़ीर विभीषिका, बात्यार कराल तांडव, भीम अत्याचार ना शोषण पेषण? जुग जुग धरी मानव आत्मा को भीम अत्याचार पीड़ा दे आसी। परवर्ती प्रश्न, कवि मनुष्य पुत्र को किपरि प्रतिशोध नियो बोली कहिचंती? सैन्य परी, सिंह परी, बाघ परी ना स्वर्ण परी? सैन्य परी प्रतिशोध नियो बोली कवि मनुष्य पुत्र को कहिचंती। परवर्ती प्रश्न, कहार साधना जयलाभ करू बोली कवि सच्चिदानंद राउतराय कहिचंती? कृषर साधना, उत्पीड़नर साधना, शिक्षार साधना ना ब्रह्म ज्ञानर साधना? कृषर साधना जयलाभ करू बोली कवि सच्चिदानंद राउतराय कहिचंती। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न, गोटे वाक्य उत्तर लिख। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। एबे आमे परवर्ती प्रश्न को जीवा। दूत केउठु भविष्यतर वार्ता नहीं आसी? शताब्दीर सिंहद्वार दूत भविष्यतर वार्ता नहीं आसी। परवर्ती प्रश्न, शताब्दीर सिंहद्वार भविष्यतर वार्ता धरी किए आसी? शताब्दीर सिंहद्वार भविष्यतर वार्ता धरी दूत आसी। परवर्ती प्रश्न, कहार वार्ता धरी दूत शताब्दीर सिंहद्वार आसी? भविष्यतर वार्ता धरी दूत शताब्दीर सिंहद्वार आसी। परवर्ती प्रश्न, हीन दासत्व विरुद्ध दृढ़ और रूढ़ होई कौन करने को कवि कहिचंती? हीन दासत्व विरुद्ध दृढ़ और रूढ़ होई प्रतिशोध नवा को कवि कहिचंती। परवर्ती प्रश्न, आजिर मानव पुत्र को दीप्त कंठरे पचारिबा पई कौन आसी? आजिर मानव पुत्र को दीप्त कंठरे पचारिबा पई समय आसी। परवर्ती प्रश्न, समय दीप्त कंठरे आज पचारिबा पई काहाकू कहिछि? समय दीप्त कंठरे आज पचारिबा पई मानव पुत्र को कहिछि। परवर्ती प्रश्न, दीप्त कंठरे आजिर मानव पुत्र कौन पचारुछि? दीप्त कंठरे आजिर मानव पुत्र पचारुछि, एते दिन धरी श्रृंखल और लोह कारागार काहींकी थिला?
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କ'ଣ ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲା? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କୈଫିୟତ ମାଗିବାର ବେଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାରର ବିଷୟରେ କୈଫିୟତ ମାଗିବାର ବେଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ କାହାର ବର ଆଣିଛି? ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଦେବତାଙ୍କର ବର ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କାହାକୁ ଭସ୍ମ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଭସ୍ମ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏଠାରେ ମାନବ ପୁତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବି ପୀଡ଼ନର କାରଣ ସମୂହକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି? ସୈନ୍ୟ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କି ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ରୂପକ ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କାହାର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କବି ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 2 ନମ୍ବର। ଏଠାରେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭବିଷ୍ୟତର କି ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦୂତ ଆସୁଛି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଆସିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଓ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦୂତ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମାନବିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ନିହିତ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଶୋଷିତ ମଣିଷକୁ କାହାର କୈଫିୟତ ମାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଉତ୍ପୀଡ଼କମାନେ ଶୋଷିତ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର, ନିର୍ଯାତନା ଓ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, କବି ସେହି ଶୋଷିତ ମଣିଷକୁ ତାହାର କୈଫିୟତ ମାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଯେଉଁ ଧନୀ ଓ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନବ ପୁତ୍ରକୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କେଉଁଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ଲାଭ କରିବ? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ମୂଢ଼ ମଣିଷ ପୁତ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଭସ୍ମ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ପେଷଣରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ଲାଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ମଣିଷ ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନର କାରଣ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଆଜିର ମଣିଷ ଦଗ୍ଧ ଓ ଭସ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ କୀଟ ସଦୃଶ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଲେ ଯାଇ ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନର କାରଣ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୈନ୍ୟ ପରି ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବିଙ୍କ ମତରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଦଗ୍ଧ, ଭସ୍ମ ଓ କୀଟ ସମ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ପୀଡ଼ନର କାରଣମାନ ଜାଣିବା ପରେ ତା'ର ନିର୍ମୂଳ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ କବି
महाधर्म आख्या देइछन्ति। कविता वार्ता कवि सच्चिदानंद राउतराय। कविଙ୍କ ମତରେ ଆଜିର ମଣିଷର ମହାଧର୍ମ ହେଉଛି ପୀଡ଼ନର କାରଣ ସମୂହକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ମଣିଷ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଆଜିର ମଣିଷମାନେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କୃଷର ସାଧନାକୁ ଜୟକାର କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଅତୀତରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଜନତାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରି ମହାତ୍ମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବାରୁ କବି କୃଷର ସାଧନାକୁ ଜୟକାର ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 3 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ କିଏ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଆସିଛି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ମାଲିକ ମୂଲିଆ, ବଡ଼ ସାନ, ଶୋଷକ ଶୋଷିତର ପ୍ରଭେଦକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବି ମାନବ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ନ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୁକ୍ଷ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାକୁ ଆଜି ବେଳ ଆସିଛି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶୋଷିତ ମଣିଷ ଓ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଶୋଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାକୁ ଆଜି ବେଳ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଦଗ୍ଧ ହେଲା ପରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେହି ଦଗ୍ଧ ବା ନିଷ୍ପେଷଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବି ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନାରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେତନା ବଦଳାଇ ଦେବ ମାଲିକ ମୂଲିଆ ଓ ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତର ସମ୍ପର୍କକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କହିବା ପଛରେ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଲିକ ମୂଲିଆ ଓ ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତର ସମ୍ପର୍କକୁ। ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ କହିବା ପଛରେ କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶୋଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ଭାବନାର ବୀଜ ବୁଣିଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବି ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ
ପୀଡ଼ନର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମାନବତାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଏବଂ ତା'ର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବା ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଏଥିରୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀ ସଚେତନ ବିଷୟରେ ଅବଲମ୍ବନ ହେବ ଏବଂ ପୀଡ଼ନକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ କବି ପୀଡ଼ନର ମାତ୍ର ଅତିଶୟ ହେବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୈନ୍ୟର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ କବି ମହାଧର୍ମର ଆଖ୍ୟା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବିଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଦଗ୍ଧ, ଭସ୍ମ ଓ କୀଟ ସମ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଲେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ସେ ପୀଡ଼ନର କାରଣ ସମୂହକୁ ଖୋଜି ପାଇବ। ପୀଡ଼ନର କାରଣ ରାଜିକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୈନ୍ୟ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବ। ଅତିଶୟ ନିର୍ଯାତନା, ଲାଞ୍ଛନା ଓ ପୀଡ଼ନ ତାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ କରିଥିବାରୁ ସୈନ୍ୟ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତା'ର ମହାଧର୍ମ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟିର 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।